આદરણીય ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, માનવંતા મહેમાનો, એક પ્રસ્તુતિ આપ એક પછી એક નિહાળી રહ્યા છો. બાળકોનો ઉત્સાહ, બાળકોની આવડત તારીફને કાબિલ છે, પણ એ 5% આવડતને પોતાની મહેનત, પોતાના સમય, પોતાના સ્નેહનું બાકીનું 95% ખાતર પાણી પૂરું પાડીને છેલ્લા લગભગ 1 મહિનાથી આ તમામ બાળકોને નિયમિત રીતે હસતા મોઢે પ્રેક્ટિસ કરાવનાર અને પોતાના તરફથી એ સારી અને ઉપયોગી બાબતો શીખવનાર અમારા કૃપાયતન પરિવારના તમામ શિક્ષિકા બહેનો અને સાહેબો માટે બસ મારા હજી કોઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा. काले मेघा पानी तो बरसा. काले मेघा पानी तो बरसा. बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ. चमक चमक देखो बिजुलियां चमके. मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा. चमक चमक देखो इस साल भी बारिश नहीं हुई. मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है. सुखी के पापा भी उसे छोड़ के चले गए. हरिया काका, कमली के पापा, कहीं मेरे बाबा भी. है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है. मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है. भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू. है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है. मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है. भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू.
બાળકને ખૂબ જ સરસ સલામી આપી આ કૃતિને તમામ બાળકોને અમારા અભિપ્રાય સંસ્થાના અધ્યક્ષ રમેશભાઈ મહેતા તરફથી 100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધોરણ 6 અને 7 વધુ એક સરસ મજાની પ્રસ્તુતિ પૂરી રહી છે. हेलो बेसो फटाफट बेटा. होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए. हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए. हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी. ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. कोई चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे. दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग. पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग. बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे. कोमल है, कमजोर नहीं. शक्ति का नाम ही नारी है. हिम्मत कर, जीतेगी तू. तू कब किससे हारी है. ધોરણ 7 અને 8ની બહેનો આપની સમક્ષ રજૂ કરશે રાજસ્થાની લોકનૃત્ય ઘુમર.
ભગતસિંહની સાથે ભગતસિંહ જેટલો જ દમદાર અને મનમાં વસી જનાર એવો રાજ્યગુરુનો રોલ કરનાર આપણા વાલા ભાઈ પિયુષને શ્રી બિપિનભાઈ સોલંકી તરફથી ₹500 ઇનામ આપવામાં આવે છે. આભાર બિપિનભાઈ. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર તમામે તમામ 146 બાળકોને રૂપાયતન પરિવારના વડીલ અને ટ્રસ્ટી શ્રી દાદુભાઈ કટારા તરફથી 51 રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. કુલ ₹7,500 જેવી રકમનું અનુદાન ભેટ કે આશીર્વાદ જે પણ કોઈ દાદુભાઈ તરફથી આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર દાદુભાઈ. જય શ્રી રામ. आ गए तुम लोग. मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो. जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सअप. पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है. बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे. गूगल, गूगल नाम है मेरा. मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता. फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह. इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं. नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता. मैं इंस्टाग्राम हूँ. मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी. और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे. मैं हूँ फेसबुक. मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है. सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी. तो चलो देखो. मम्मा मेरा कल एग्जाम है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई. बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ. तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना. ओके मम्मा. पापा कल मैथ्स का एग्जाम है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट. मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ. ओके पापा. पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है. तुम मम्मा के पास चली जाओ. ओके पापा. मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज. ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ. ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ. देखो एक और
आजा गुफ्ताओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफ्ताओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुपेरे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रास्ता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदियां हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदियां, हर मैदान फतेह। નિશ્ચિતપણે 1 થી 3 માં નંબર આવે આવે અને આવે. આટલા ગંભીર વિષયને આટલી સરસ અને સહજ રીતે પ્રસ્તુત કરવા માટે તમામ કલાકારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આ
ભાષાની વૃત્તિના દિગ્દર્શન માટે અમારા વૃદ્ધાશ્રમ પરિવારના સભ્યોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આશ્રમ શાળામાં રહેવાનો, સહજીવનમાંથી જિંદગી પાઠ શીખવાનો આજે મહત્વનો સમય મારા બધા વિદ્યાર્થી બહેનો પસાર કરી રહ્યા છે. એનો એક ફાયદો આ પણ છે કે મોબાઈલથી તમે લોકો દૂર રહ્યો છો અને આ ઉંમરમાં મોબાઈલના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે જે આડઅસરો થાય છે, જે આપણે હમણાં જ જોઈ પણ વધારે, એનાથી તમે લોકો ઘણા બધા દૂર છો. એ વાત ખૂબ જ આનંદની અને રાહતની છે. રચનાએ ખૂબ જ સરળતાથી અતિશય ગંભીર સંદેશાને આપણા સુધી પહોંચાડ્યો છે. આપણા વંદનીય મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી સાહેબ દીકરી અર્ચનાને આશીર્વાદ રૂપે ₹500 ઇનામ જાહેર કરવામાં આવે છે. આપણા માનવતા મહેમાન નીતિનભાઈ સોલંકી તરફથી પણ અર્ચનાને આશીર્વાદ સાથે ₹100 ઇનામ જાહેર કરવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયાના એક કે અમે કોઈ સિંગર કે ટ્રેનર કોઈને બોલાવ્યો નથી. અમારો સ્ટાફ જ આ બધું તૈયાર કરાવે છે. અમે કોઈ સિંગર કે ટ્રેનરને કોઈને નથી બોલાવતું. બધું અમારો સ્ટાફ અહીંયા તૈયાર કરે છે બાળકોને. હવે પછી ખૂબ સરસ કૃતિ પિરામિડ. शाम का अब देखो क्या करता है ये बता हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं. हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैपल और बेस का. सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का. मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा. जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा. जब के पकड़ छाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा. तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का पे गाड़ दूंगा. मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं. माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा वीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं. नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा मजबूर है. आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है. मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, नाचना जरूर है. मुझे नाचना
जरूर है, जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीत साबता, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं छुपाऊं तेरा एहसास, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझे में जरा सी जान, माई तेरी चुनरिया लहराए। वंदे मातरम, वंदे जान से प्यारे। रंग मेरी माई का, आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ, मुझे नाचना जरूर है। माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुल। ખૂબ જ સરસ આયોજનબદ્ધ અને મહેનતની ફલશ્રુતિ સમાન પિરામિડ આપ સૌએ નિહાળ્યું. 24 એના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચે છે ત્યારે હવે પછી પ્રસ્તુત છે ધોરણ 7 અને 8ના ભાઈઓ. આરંભ હે પ્રચંડ. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत
की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। રંગીલા ડાન્સથી કરી
અને વડીલો, સૌ વાલીઓ ઉપસ્થિત છે અને એની સામે એમના જ ભૂલકાઓએ જે રીતે રંગારંગ કાર્યક્રમ કર્યો છે, મિત્રો મારે તમને એટલું ખાલી કહેવું છે કે લગભગ 35 વર્ષની મારી અધ્યાપક તરીકેની મારી કારકિર્દીમાં મેં ઠીક કાર્યક્રમો જોયા છે અને યુનિવર્સિટીના યુવક મહોત્સવના આયોજનો પણ કરી રહ્યા છે. આ વખતે યુનિવર્સિટીના યુવક મહોત્સવનું બજેટ હતું 27 લાખ અને જે પ્રસ્તુતિઓ થતી હતી, પણ અહીંયા મારા આંગણાના ફૂલડા એ જે રીતે હું ત્યારે મારા રોમાંચ હજી હું સેવો નથી એ રીતે બધા બાળકોએ તમારા બધા બાળકો વાલીઓ બધા અહીંયા બેઠા છે. કોનામાં લીલો મોલ લચી પડશે શી ખબર, કોનામાં લીલો મોલ લચી પડશે શી ખબર, સર્વત્ર મારા જીવનો વરસાદ કરી જો. આજે આ રૂપાયતન અને એના તમામ જે તૈયાર કરાવનારા સૌ કોઈ છે, એક વસ્તુ એ પણ સમજી લેજો કે રૂપાયતનના જે તમામ ટ્રસ્ટીઓ છે એ આમાં ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નથી. એમને એક સ્ટેજ આપવું અને તમામ જે સ્ટાફ મેમ્બરો છે, મીનાબેન, આ બધા ટીમ અને એમણે બધા બહેનો અહીંયા પણ બેઠા છે, એ બધાએ જે મહેનત કરી છે અને તમારા બાળકોમાં રહેલી જે શક્તિ છે અને અદ્ભુત શક્તિ છે. મને આશ્ચર્ય, હું નાટ્યશાસ્ત્ર ભણાવું છું, હું જોઉં છું આ વિભાવ, અનુભાવ, સંચારી ભાવ, શું કહું તમને, પણ એ બાળકોએ જે અભિનય રજૂ કર્યો છે અને જે રીતે એનામાં પડ્યું છે, મને મનમાં એમ થાય કે આ બાળકોને જો ક્યાં કેવી તક મળી જાય તો ક્યાં પહોંચે, એવી એક અંદરની એક ભાવના છે. સૌ કોઈ આવ્યા એમને ખરેખર આવકારું છું અને તમારા બાળકોને આ રીતે રમતા જોઈ અને તમારી છાતી જે રીતે ગદગદ ફૂલતી હશે અને તમારા અંદર જે પ્રસન્નતા હશે એવી સૌની પ્રસન્નતા અમારી પણ છે. અને મને બહુ આનંદ થયો છે. સમગ્ર ટીમ તૈયાર કરનારી સમગ્ર ટીમને અમારા સમગ્ર શ્રેષ્ઠીઓ વતી હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. થેન્ક યુ. અમને કોઈ દિવસ એવું નથી કીધું કે આ ખર્ચો ન થાય, એટલે અમે બધું કરી શકીએ. આ વિચારો છો આ આયોજનનો ખર્ચો કેટલો હશે, પણ અમે કરી શકીએ એનું કારણ ખરેખર તો મેનેજમેન્ટ. હિમંતભાઈ છે, અમારા ટ્રસ્ટીગણો છે, સાધુભાઈ, રમેશભાઈ, અમે બધું વિના હિસાબે કરી શકીએ છીએ. એનું કારણ અમારું મેનેજમેન્ટ છે. હવે પછીના ઇનામ વિતરણ માટે હું એને થોડોક ચાન્સ આપીશ. એના માટે ટ્રસ્ટી મંડળને મહાનુભાવોની માફી માંગુ છું. કબડ્ડીમાં બહેનો અંડર 14માં રાજ્ય કક્ષાએ બીજો નંબર આવ્યા અને એ પણ રાજ્ય કક્ષાએ રમવા ગયેલા. એમાં હું અનિલભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે, કેમ કે એ વધારે પ્રેક્ટિસ કરાવે છે અનિલભાઈને, દેવાંગીબેનને, એટલા માટે એને પહેલો ચાન્સ આપીશ. અનિલભાઈને વિનંતી કરીશ. અને હું કબડ્ડીમાં બહેનોમાં ચાવડા મનાલી, પરમાર ખુશાલી, કબડ્ડીવાળી ટીમ આવી જ જાય આઉટ થાય. હવે હું ખોખોમાં જિલ્લા કક્ષાએ નંબર આવે છે અને રાજ્ય કક્ષાએ પણ આ બધી બહેનો રમવા ગયેલી. આ લોકો એક જ વર્ષમાં 2 વખત રાજ્ય કક્ષાએ રમવા ગયા છે. એના માટે થોડીક તાળીઓ પણ. શાળાકીય રમતમાં અને ખેલ મહાકુંભમાં જેમ હોય છે એ પ્રમાણે રમતું જવાનું ને રમતું જવાનું, એમાં શ્વાસ ચડી જાય. 5 મિનિટ કે 7 મિનિટ સુધી એક દારૂ ગાવું અને રમવું. ક્યારેક ટ્રાય કરી જોજો ગાતા ગાતા રમવાનું. અને અવાજ કોઈ માઇક વગરનો અવાજ નિર્ણય. અને આ આનંદ રમવા માટે રાજ્ય કક્ષાએ ગયેલો. આનંદ પંચમહાલ જિલ્લામાં શીખવા જેવું છે. એકબીજાની રેડી કેવી શીખવી હોય તો આ રીતે શીખી શકે, બાકી ખાલી આટો મારીને શીખી શકાતી નથી. સમગ્ર ટીમ માટે તાળીઓ. મંત્રીમંડળની કામગીરી બહુ જોઈએ એવી છે નહીં, એ હું જાહેરમાં કહું છું. એમાં કદાચ તમારી પણ થોડી ઘણી કદાચ હશે, કે સુપ્રીમ કોર્ટ સંસ્થા તરફથી કે આથી રૂપે કંઈ લઈ જાય એના માટે અમે ઘડિયાળ આપીએ છીએ. એનો સમય બહુ કિંમતી છે અને જ્યારે પણ એના સમયમાં જોવે ને રૂપાયતનને ભૂલે નહીં. એનો પાયો છે એ ન ભૂલે.
બહુ ઘરડી થઈ ગઈ છું બહુ મોટા વિદ્યાર્થીઓ આવે અને પગે લાગે ને એટલે બધા વિચારે કે આ કોણ છે એટલે એમ કે એના વિદ્યાર્થી છે લગભગ આ બીજા ધોરણથી મારી પાસે ભણે છે હું લગભગ શરૂમાં નોકરીમાં હું 18 વર્ષની હતી 19 વર્ષની ત્યારની મને જોબ મળી ગઈ છે અને લગભગ દરેક વખતે અહીંયા મારે જરૂર હોય ને એટલે હું ફોન કરું એટલે આવી જાય કે હા દીદી આવી જાઉં છું એટલે અનુરાગને ધન્યવાદ અને મારા તરફથી હું ઇનામ આપીશ ને જે આપવાનું છે અંગે તમારું અને આવતો રહે અવારનવાર અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન કરતો રહે અત્યારે એગ્રીકલ્ચરમાં ભણે છે એમએસસી કરે બીએસસી કરે છે એગ્રીકલ્ચરમાં અને હવે રાજકોટ એને કંઈ જોબ મળી જાય એટલે રાજકોટ શિફ્ટ થાય છે એટલે ગમે ત્યાં હોય મારો એક ફોનની રાહ જોઈ ફોન કરું એટલે આવી જાય અનુરાગ તારે કંઈ કહેવું હોય તો જય હિન્દ બધાને. મારું જે સ્કૂલિંગ છે એ આપણે મેં અહીંથી જ કર્યું છે. હું નાનોથી મોટો અહીંયા થયો છું. નાનો હતો પહેલા ધોરણથી બીજા ધોરણથી હું અહીંયા જ ભણું છું અને 8 ધોરણ સુધી મેં અહીંયા જ ભણ્યો એમ. મીના દીદીએ જે ઇનામની વાત કરી ને તો મીના દીદી જે છે એઝ અ મેન્ટર એઝ અ ગાઈડ હું માનું છું. સિસ્ટર તો પછી છે એઝ અ મેન્ટર ને એઝ અ ગાઈડ હું માનું છું. અને મીના દીદીએ જે છે ઇનામ ઓલરેડી મને આપી દીધું છે કે હું અત્યારે મારે આટલી સારી લાઈફ જીવી ચૂકો છું અને આટલી સારી લાઈફ જીવું છું. અને તમે જે વાલીઓ બધા બેઠા છે એને એટલું જ કહેવાનું કે તમારું બાળક જે અહીંયા ભણે છે ને તો એ એના જીવનમાં ક્યારેય પાછું નહીં પડે. અહીંથી નીકળેલો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નહીં રહે એ ગેરંટી હું આપું છું. મારા એક્સપિરિયન્સ ઉપર તમને કહું છું. બાકી બધા બોલતા જ હોય છે પણ હું પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ કરી અને તમને કહું છું. જય હિન્દ. ઘડિયાળ 8મા વાળાની જે છે એ ગુરુજનો, ભાઈઓ, બહેનો અને અમારા સૌના વડીલ જે અમે સવારે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તો અમારા વાલી ક્યારે આવશે તે અને અમારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી હેમંત સરને હું મારો પ્રણામ કરું છું. હું મારું 7મા ધોરણથી અહીંયા અભ્યાસ કરું છું પણ મને આ સ્કૂલ નવીન લાગી કારણ કે પહેલા હું જ્યારે જે સ્કૂલમાં ભણતી હતી તે સ્કૂલમાં કેવું કે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય જેમાં આવડે તેને રાખી બીજાને કાઢી નાખે ને આ તો ફરજિયાત બધાને રહેવાનું ને જેને ન આવડે તેને એકલા બીજા સાથે જે શીખવાડે તે તો નવીન જ છે. મને અહીંયા આવીને એટલું આમ મજા આવી કે આ મારું છે મને દુઃખી થાય કે આ મારું સહેલું વર્ષ છે. એવું થાય કે અચાનકથી અહીં હેમંત સર એમ કહી દે કે 1 થી 12 ધોરણ આવી છે તો હું 12 અહીં છોડું એવું થાય. પણ અહીંયા મારી દુઃખની વાત છે કે મારું સહેલું વર્ષ છે પણ અહીંયા આવેલા જે વાલીગણો અને ભાઈઓ તથા બહેનો જે પરફોર્મન્સ કર્યું છે તેને પોતાના વાલી એમ નિહાળી કહેતા હશે કે આવું તો મારો છોકરો ક્યારે ઘરે તો નથી કરતો, આવું છોકરી મારી કે ઘરે નથી કરતી પણ તોફાન જ કરે છે. તો તોફાન તો ઘરે કરવાના હોય પણ અહીંયા તો બધું સાંસ્કૃતિક રીતે રીતિ રિવાજ પ્રમાણે આપણે એમ લાગે કે આપણો છોકરો ઘેલો છે ગાંડો છે બધા કહે તો ઘેલો છે તો ગાંડો છે પણ એ જ્યારે સ્કૂલમાં આવે ત્યારે ખબર પડે કે મારો છોકરો કેવો છે અને કેવો આવડત વાળો છે. તો અહીંયા જેમ કે અહીંયા મારા વાલી આવેલા છે મને મમ્મીએ પહેલી વાર સાંસ્કૃતિક કાર્ય પહેલી વાર આવે જ્યારે મને સન્માન પત્ર મળ્યું મને ખબર છે કે મારી મમ્મીને સાથે ઉભરાઈ ગયો હશે કે નહીં મારી છોકરીને સન્માન પત્ર મળ્યું. ગુજર કરજો. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એમ થાય કે અમને તો ઇનામ ના મળ્યું હે ને બધાને જોઈએ હે તો બધાને જોઈએ અમે અંદર ખાલી ચર્ચા કરતા હોય ને એ ન્યૂઝ આખા હોસ્ટેલમાં પહોંચી ગયું હોય કે આવું ખબર મારી મીટિંગની જાણ અમે ખાલી કદાચ ચર્ચા કરતા હોય ને તો હજી અમે કે કઈ રાખવી કઈ નહીં હજી એક બે જણ આપણી બેન બધાને ખબર હોય આટલી તારીખે રાખવાની લઈ લેવું તો એને ખબર હોય બધી ખબર હોય એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓને એક વોટર બોટલ આપવામાં આવશે પણ દરેક વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે શિવરાત્રીના મેળા દરમિયાન બાપુએ આવ્યા અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન કરવા ગયા ત્યારે બાપુએ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા એને 100 રૂપિયા ઇનામ આપ્યા એટલે 7 રૂપિયા મળેલા અને ડૉક્ટર તેજસ દોશી ભાવનગરથી એના તરફથી 1000 રૂપિયા મળેલા અને એમાં જે વધઘટ થાય એ રૂપાયતન સંસ્થા તરફથી નાખી અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને અહીંથી પાણીની બોટલ આપવામાં આવશે એટલે કોઈ નિરાશ થવું નહીં. દરેક સ્ટુડન્ટ કરી છેલ્લું ઇનામ વિતરણ અને સ્ટુડન્ટ છોકરી બીમાર થાય ને એટલે આપણે એને વાલી ફોન કરીને પોતે રડવા માંડે મારે ઘરે જવું નથી મારે અહીંયા રહેવું છે વગર ન લઈ જાવ એવી દરેકને વિનંતી છે. જમવા માટે
પોતાની થાળી લઈને બેટા આમ લે હવે નીકળી જાઓ બેટા લેતા હા લેતો હતો નીકળતો હતો કેમ સરસ કામ કામ બોલો ખુશ કે સેલ્ફી લેવા માટે અહીં આવી જાઓ અહીં આવી જાઓ અહીં આવી જાઓ ચલો પેલા બીજા વાળા આયો ઝડપથી હાલો આવી જાઓ ભાઈઓ ત્રીજા વાળા 1 થી 3 વાળા બધા હાલો અહીંયા એની પાછળ ચોથા વાળી ત્રીજા ચોથા વાળી બહેનો આવી જાય લાઈન કરો લાઈન આપણે નવરાત્રીમાં કેમ લેતા હોય પ્રસાદી એમ શું રહી ગયું પહેલા એક કામ કરો બીના એક કિરણ બેન ને આપો હેમલતા બેન એક કિરણ બેન ને આપો તાલીઓ વિદ્યાર્થીઓ મળી લે તાલીઓ આવી ગયા ને બધું